हॅलो, नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो. SCRT पुणे आयोजित ब्रिज कोर्स क्लास 8 मॅथमॅटिक्स. आजचा दिवस आहे, तिसरा दिवस आहे, शनिवार 3 जुलै 2021. आजच्या या स्टडीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो. चला अभ्यास सुरू करायचा आपण. या ठिकाणी तुम्ही पहिल्यांदा स्वतःचं नाव टाकायचं, नेम ऑफ स्टुडंट. टुडेज टॉपिक इज कॉन्ग्रुअन्स ऑफ लाईन सेगमेंट्स. नाव स्टुडंट्स, सी केअरफुली. You can see these are two biscuits in the same packet. Now, if we put these two biscuits on one another, then what happens? If we keep these two biscuits on one another, they perfectly coincide with each other. Okay, do you understand? That means they are having perfectly same size and same shapes. Now see in this second picture, these are the two blades in the same packet. If we put these two blades on one another, then what happens? These two blades perfectly coincide with each other. That means they are having same shape and same size. Now see, the figures with same shape and same size, they perfectly coincide with each other. These figures are congruent with each other. म्हणजे ज्या आकृत्या एकमेकांवर ठेवल्या की परफेक्टली कोइन्साइड होतात, तंतोतंत जुळतात, त्या आकृत्या कशा असतात, त्या फिगर्स कशा असतात? कॉन्ग्रुअंट फिगर्स. त्याला मराठीमध्ये म्हणतात एकरूप. These figures are congruent with each others. Now see here, you can see this is the first pair, this is the second pair, and this is the third pair. These are two mirrors. If you put these two mirrors on one another, what we have to do? हा जो हा मिरर आहे, हा तुम्हाला फक्त फिरवून घ्यावा लागेल, थोडासा हा उभा करून घ्यावा लागेल आणि मग तो एकमेकांवर बरोबर टेकवता येईल. These two mirrors, they are congruent with each other. But what about these two triangles? If we put this small triangle over this big triangle, will they perfectly coincide? You have to think, vichar kara. Now these are the two stamp tickets. If you put these two tickets on one another, will they perfectly match? You have to tell the answer. Now what is your answer? Look, these two mirrors, are they perfectly congruent with each other? Yes, they are perfectly congruent with each other. Now, what about these triangles? Are they congruent with each others? No. These two triangles, they are not congruent. This is smaller triangle and this is bigger triangle. And what about this figure, these two figures? Do they match perfectly? Are they congruent? Yes, they are congruent. In this way, we can see which figures are congruent and which figures are not congruent. Now, students, see. Today we will see congruence of line segment. Now, this is segment AB and this is segment PQ. Now, if I put this segment, if I move it and put it on AB, what will happen? Yes, they perfectly coincide with each other. Perfectly coincide. That means they are having equal length. Do you understand? Students, see, congruence of line segment. If I put this and if I move it on AB, then it will perfectly coincide with AB. So what we can say, आपण काय म्हणू शकतो? Segment AB and segment PQ are having equal length. AB आणि PQ यांची लेंथ कशी आहे? इक्वल आहे. These segments perfectly coincide with each other. Now we can say, आता आपण काय म्हणू शकतो? Segment AB and segment PQ are congruent. या दोन सेगमेंट्स एकमेकांशी कशा आहेत? कॉन्ग्रुअंट आहे. हे बघा कसं लिहिलंय, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुअंट विथ सेगमेंट पी क्यू. हे जे साईन दिसतंय ना तुम्हाला, हे बघा हे साईन, दिस साईन इज द साईन ऑफ कॉन्ग्रुअन्स. हे चिन्ह कशाचं आहे? कॉन्ग्रुअन्स. यासाठी हे चिन्ह वापरलं जातं. म्हणजे याच्या लेफ्ट साईडला जे लिहिलेलं असतं, जी आकृती आहे, आणि याच्या राईट साईडला ज्या आकृतीचं नाव आहे, दीज टू फिगर्स, they are congruent, they perfectly match with each other. So this is what we have seen. This is the congruence sign. Now students, there is a practice question. This is for your self study. Draw figures and write in your notebook. Look, what type of figure this is? This is a rectangle, A B C D. Now fill in the blanks. Segment AB, segment AB is congruent with segment, पुढचं तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे. ए बी ही कोणाशी कॉन्ग्रुअंट येईल ते तुम्ही इथे लिहायचं आहे नाव. सेकंड बघा, सेगमेंट एडी इज कॉन्ग्रुअंट विथ व्हॉट? एडी. ही बघा, सेगमेंट एडी ही कोणाशी कॉन्ग्रुअंट येईल? कोणाशी तंतोतंत जुळेल ती?
ते नाव तुम्ही इथे लिहायचंय. So this is your homework. Okay. Now next figure. Look, you can see this is a cuboid. A very beautiful figure is there. Now observe this figure carefully. नीट बघा. आणि आता तुम्हालाच हे पूर्ण करायचंय. सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुअंट विथ सेगमेंट. बघा आता सेगमेंट ए बी ही कोणाबरोबर असेल कॉन्ग्रुअंट? कोणाशी तंतोतंत जुळणारी असेल ए बी ची लेंथ? विचार करा. यू कॅन राईट दॅट आन्सर हिअर. Segment AE is congruent with segment AE बघा. This is AE. It is congruent with which segment? बघा जमताय का तुम्हाला? विचार करा. AE एवढी लेंथ असलेली दुसरी सेगमेंट कोणती? या पद्धतीने तुम्ही इकडे फिल इन द ब्लँक्स इथे कंप्लीट करायचं आहे. इथे तुम्ही तुमचा आन्सर लिहिणार आहात. ओके, जमेल तुम्हाला हे आन्सर लिहायला? आय थिंक इट विल बी व्हेरी इझी फॉर यू. अँड स्टुडंट्स, remember one thing, when we measure these lengths, we can check the lengths by using this compass, scale, or this is divider. यांचा उपयोग करू शकतो आपण. दोन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुअंट आहेत की नाही, मग स्टील एंड एका पॉईंटवर ठेवायचं, एंड पॉईंटवर, पेन्सिलचं एंड दुसऱ्या एंड पॉईंटवर ठेवायचं, आणि मग दोन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुअंट आहेत की नाही ते तुम्ही याच्या साह्याने, कंपास किंवा डिवायडरच्या साह्याने मोजू शकतात, बघू शकतात. आणि स्केलच्या साह्याने तुम्ही बघू शकता. ए बी ची लेंथ मोजून घ्यायची. मग ए बी ची लेंथ कोणा इतकी येते? ई एफ इतकी येत असेल तर आपण काय म्हणणार? सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुअंट विथ सेगमेंट ई एफ. या पद्धतीने चेक कसं करायचं, दोन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुअंट आहेत की नाही हे चेक कसं करायचं हे तुम्हाला ठरवायचं आहे. आवडला हा व्हिडिओ? या पद्धतीने आज आपण कॉन्ग्रुअन्स ऑफ लाईन सेगमेंट्स हा टॉपिक शिकलेलो आहोत. यातले महत्वाचे मुद्दे हे बघा, हे तुम्ही वहीमध्ये लिहायचंय. नंतर ही स्लाइड पण तुम्ही वहीमध्ये व्यवस्थित लिहायची आहे. हा टॉपिक वहीमध्ये लिहायचा आहे. आणि लास्ट टॉपिक दिस यू हॅव टू राईट. अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट, मोस्ट इम्पॉर्टंट, हे समजले ना तुम्हाला? द लाईन सेगमेंट हॅव्हिंग इक्वल लेंथ आर कॉन्ग्रुअंट. हे व्यवस्थित तुम्ही आपल्या वहीमध्ये लिहायचं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तुम्हाला, हा व्हिडिओ व्यवस्थित पहा. एकदा नाही समजलं तर दोनदा पहा. मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअर करा. तुम्हाला असेच अजून चांगले व्हिडिओज पाहिजे असतील तर हे चॅनल सबस्क्राईब करा. नक्कीच तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. बाय.